Good morning, children. Welcome to Max class. Today we are going to revise the previous topics. The topics are geometry and numbers. First, we are going to revise geometry. Let's come, children. Exercise 1.1. Draw the mirror images. Now we are going to draw how to reflect these images in the mirror. அதாவது மிரரில் எப்படி நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ், ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன், fourth one, and then fifth one. Okay children, நமக்கு இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய இமேஜஸ் எல்லாமே நமக்கு மிரரில் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்? வெரி குட், இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓகேவா சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 1.2. First question, draw the lines of symmetry in each of the following figures. Children, now we are going to draw symmetry line in each figure. Okay children, so what is mean by symmetry line? Very good, the line which divides a figure into two equal halves is called the lines of symmetry. Symmetry line அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு ஃபிகரை டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக மேக் பண்ணக்கூடிய லைன் தான் வந்துட்டு நம்ம சிமெட்ரி லைன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா சில்ட்ரன்? ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரா சிமெட்ரி லைன் இன் ஈச் ஃபிகர். ஓகேவா சில்ட்ரன்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கா பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் செமி சர்க்கிள். அண்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள், ரெக்டாங்கிளுக்கு நம்ம இப்படியும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம், இப்படியும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஃபோர்த் ஒன் ஆல்ஃபபெட் ஹெச். இப்படியும் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஓகேவா சில்ட்ரன்? செகண்ட் கொஷின், how many lines of symmetry for the following figures? Children, already you know square has 4 lines of symmetry. Rectangle has 2 lines of symmetry. Circle has, very good, infinite lines of symmetry. Triangle has 3 lines of symmetry. Okay children, here given square, rectangle, petal and alphabet X. Okay children, so square has 4 lines of symmetry. Rectangle has 2 lines of symmetry. This petal has, very good, this also 4 lines of symmetry. இப்படி ட்ரா பண்ணலாம் பாருங்கள். சிமெட்ரி லைன் இப்படி ட்ரா பண்ணலாம், இப்படி பண்ணலாம், இப்படியும் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் இப்படியும் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ 4 lines of symmetry. Fourth one alphabet X. X also 4 lines of symmetry. ஓகேவா children? Exercise 1.3. Which of the following figure is symmetrical above dotted line? இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபிகர்ஸில் இங்கே பாருங்கள், ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் டாட்டட் லைன் இருக்குது. ஆனால் அந்த டாட்டட் லைன் பார்த்திங்கன்னா சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கா அப்படின்றத இப்போ நம்ம டிக் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட்டும் இல்லை, செகண்டும் இல்லை, தேர்ட் ஒன் இருக்குது, ஃபோர்த் ஒன் இல்லை, ஃபிஃப்த் ஒன் இருக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், who am I? I have no side, no vertices and many lines of symmetry. Who am I? எனக்கு சைடு கிடையாது, வெர்டிசஸ் கிடையாது, ஆனால் மெனி
lines of symmetry இருக்கு. So அப்படினா என்னவா இருக்கும்? Very good. Circle. Next, I have 4 equal sides and 4 lines of symmetry. Who am I? 4 equal side இருக்கும், 4 lines of symmetry இருக்கும். So which is that? Very good. Square. Third one, I have 3 equal sides, 3 vertices and 3 lines of symmetry. Who am I? 3 sides equal இருக்கும். It has 3 vertices and 3 lines of symmetry. Very good. That is called triangle. Fourth one, I have 4 sides of opposite sides are equal and I have 2 lines of symmetry. Who am I? எனக்கு 4 sides இருக்கு. 4 sides இருக்கு, but opposite sides வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். 2 lines of symmetry ன்னு சொல்கிறாங்க. So அப்போ what is that? Very good. That is called rectangle. Okay, children. Next, we are going to see the topic numbers. நம்ம numbers டாப்பிக்கில் என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் சம் போட போகிறோம். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் வந்துட்டு நம்ம 2 மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் lattice method, next one standard method. First, we are going to see the lattice method. Okay, children, here given 52 and 49. Okay, 52 into 49. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? 52வையும் 49ஐயும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் lattice மெத்தடில் என்ன பண்ணணும்? வெரி குட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் போடணும். 52 into 49க்கு. நெக்ஸ்ட் இப்போது நமக்கு இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது பாருங்கள், 52 இருக்குது. ஸோ we put 2 column. Again இப்படி split பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ here write 52, here write 49. Next, each and every box we draw a cross line. Okay. First we multiply 2 into 4. So நமக்கு 1 digitல வருது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? Here we have to write 0, here 8. Next, 5 4s are 20, 2 0. Next, 2 into 9 18. Next, 5 into 9 45. So now we add these numbers. So here 8. Next, 5 plus 1 6, 6 plus 8 14. So 14க்கு 4, remaining 1. 1 plus 0 1. Again 1 plus 0 1. Next 1 plus 4 5. Next here 2. So answer is 2548. Okay, children. Next, 789 into 4. Here also first we have to draw square. Next, we make 3 columns. 1 2 3. So first here we have to write 7 8 9. Here 4. Next, each box we have to draw cross line. Next, we multiply 9 into 4. 9 into 4 36. Next, 8 into 4 32. 7 into 4 28. So next we add these numbers. First 6, 2 plus 3 5, 8 plus 3 11, remaining 1. So 2 plus 1 3. So answer is 3156. Next, standard method. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தடில் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ 31 into 27. ஸோ 31 into 27.
So first we multiply 7 into 1, 7. Next 7 into 3, 21. Next 2 into 1, 2. Next 3 into 2, 6. நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம், டென்ஸ் பிளேஸில் இருக்கிற நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு டிஜிட் விட்டுட்டு நம்ம இங்கே நம்பர் போடுவோம். அதாவது இங்கேயும் வந்துட்டு இந்த ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்கிற நம்பரை விட்டுட்டு டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் நம்ம இந்த 1 2s are 2 அப்படின்ட்டு வர ஆன்சரை நம்ம இங்கே தான் போடுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹியர் 7, 2 + 1 3. நெக்ஸ்ட் 6 + 2 8. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 837. Next, we are going to discuss word problems. First question, a box contains 7 pens. How many pens are there in 5 boxes? Children, ஒரு பாக்ஸில் நமக்கு 7 pens இருக்குது. அப்போது 5 பாக்ஸஸில் நமக்கு எத்தனை பென்ஸ் இருக்குன்னு கொஷின். ஓகேவா? எப்போவுமே ஒரு பாக்ஸில், அதாவது ஒரு பாக்ஸில் 7 பென்ஸ் இருக்குது, 5 பாக்ஸில் எத்தனை பென்ஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு கொஷின் இருக்குது. நமக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் கொடுத்துட்டு அதிகமாக எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா, இன்க்ரீஸிங்கில் நமக்கு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், எ பாக்ஸ் கண்டைன்ஸ் 7 பென்ஸ். நமக்கு இங்கே கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க, இன்க்ரீஸிங்கில் கேட்குறாங்க. ஸோ 5 boxes contains how many pens? Very good. 5 into 7, 35. ஸோ 5 பாக்ஸஸில் நமக்கு 35 பென்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம். In a shirt there are 6 buttons. How many buttons will there be in 8 shirts? இங்கே பாருங்கள், நமக்கு ஒரு ஷர்ட்டில் 6 buttons இருக்குது. கொஷினில் பாருங்கள், நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க, இன்க்ரீஸிங்காக கேட்குறாங்க. அப்போது 8 ஷர்ட்ஸில் நமக்கு எத்தனை பட்டன் இருக்கும்? நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ஷர்ட்டில் தான் 6 பட்டன் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க, இன்க்ரீஸிங்கில் கேட்குறாங்க. 8 ஷர்ட்ஸில் எத்தனை பட்டன் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ 1 ஷர்ட் ஹேஸ் 6 buttons. அப்போ 8 ஷர்ட்டில் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வெரி குட். ஒரு ஷர்ட்டில் 6 இருக்குன்னா 8 ஷர்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும், 6ஐ 8ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ 8 6 are 48. ஸோ 8 shirts has 48 buttons. Okay children. Third question. In a cotton there are 9 rows with 6 eggs in each row. How many eggs are there in all? Children, இங்கே பாருங்கள், நமக்கு ஒவ்வொரு ரோலையும், அதாவது each and every row contains 6 eggs. ஸோ நமக்கு கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க, 9 ரோஸில் எத்தனை எக்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஒரு ரோவில் நமக்கு 6 எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ 9 ரோஸ் பாருங்கள், கொஷின் என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ we have to multiply 9 into 6. ஸோ 9 into 6 54. அப்போ 9 ரோஸில் நமக்கு எத்தனை எக்ஸ் இருக்கும், how many eggs contains in 9 rows? 54 eggs. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம். 1 week has 7 days. Calculate the number of days in 10 weeks. Children, நமக்கு 1 week how many days? How many days in a week? 7 days. So now we are going to find how many days in 10 weeks. So first we have to write 1 week as 7 days. Now we are going to find number of days in 10 weeks. So we have to multiply 10 into 7. அப்போது 10 வீக்கு நமக்கு எத்தனை டேஸ் வரும்னு கொஷின் கேட்குறாங்க. ஸோ 10 into 7 70. ஸோ 10 weeks how many days? Very good, 70 days. Next fifth sum. Fifth sum. One box contains 25 apples. How many are there in 36
such boxes. நமக்கு ஒரு பாக்ஸில் 25 ஆப்பிள்ஸ் இருக்குது. அப்போது 36 பாக்ஸில் எத்தனை ஆப்பிள்ஸ் இருக்குன்னு கொஷின் கேட்குறாங்க. ஸோ ஒன் பாக்ஸ்க்கு 25 ஆப்பிள்ஸ். ஸோ 36 பாக்ஸில் எவ்வளோ ஆப்பிள்ஸ் இருக்குன்னு எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்? மல்டிப்ளை. we have using multiply. 25 into 36. ஸோ 25 into 36 நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தடில் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். 25 into 36. ஓகேவா? ஸோ 5 6 are 30, remaining first we put 0, remaining 3, again 6 2s are 12, 12 plus 3 5, 15. Next 5 into 3 15, remaining 1. Next again 3 into 2 6, 6 plus 1 7. So first we add 1's place 0, next 10's place 5 plus 5 10, remaining 1. Next 1 plus 1 2, 2 plus 7 9. So answer is 9. So 25 into 36 equal to 900. So 36 பாக்ஸில் நமக்கு எத்தனை ஆப்பிள்ஸ் இருக்கும்? 900 ஆப்பிள்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா children? Next 6th sum. One packet contains 8 pencils. How many pencils are there in 9 such packets? Okay children, one packetல நமக்கு 8 pencils இருக்குது. அப்போது 9 packetsல எவ்வளோ பென்சில் இருக்குன்னு கொஷின் கேட்குறாங்க. அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு 1 packetல 8 இருக்குன்னா 9 packetல எவ்வளோ இருக்குன்னு ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? 9 into 8. 9 8s are 72. ஸோ 9 packetsல நமக்கு 72 பென்சில்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 7th sum. A sports team has 9 persons. How many persons will there be in 9 teams? நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் டீமில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டீமில் பார்த்திங்கன்னா 9 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. அதே மாதிரி 9 டீம்ஸில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? ஒரு டீமில் 9 பேர் இருந்தாங்கன்னா 9 டீமில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? Very good. We have using multiply. So yes, sports team has 9 persons. 9 sports team has how many members? 9 into 9 81. So answer is 81 persons. Next 8th sum. Number of rods in a window is 9. Find the number of rods in 7 windows. Children, நம்ம வீட்டில் எல்லாம் விண்டோ பார்ப்போம் இல்லைங்களா? வெரி குட். அந்த விண்டோவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 9 ராட்ஸ் இருக்குது. அப்போது லைக் தட் 7 விண்டோஸில் நமக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ ராட்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். 1 விண்டோவில் 9 ராட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 7 விண்டோஸில் how many ராட்ஸ் இருக்கும்? How many rods? Very good. So 7 into 9 63. So 7 windowsல டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும்? 63 rods இருக்கும். ஓகேவா children? Next we are going to find which table comes from 30, 24, 16 and 36. Now we are going to find 30. 30 which table comes? Very good. First 2 table. 15 2s are 30. Next 3 table. 10 3s are 30. Next 6 table. 5 6 are 30. Next 30th table. So 1 30s are 30. Like that 24, 16, 36. Next 24. 12 2s are 24. 8 3s are 24. 6 4s are 24. 1 into 24, 24. Next 16. Very good. 16 comes 2 table, 4 table, 8 table and 16 table. So 8 2s are 16,
4 4s are 16, 2 8s are 16 and 1 16s are 16. Last one 36. 36 comes from 2 table, 3 table, 4th table and 36th table. So 18 2s are 36, 12 3s are 36, 9 4s are 36, 1 into 36, 36. Okay, what children? Next, multiply by 10, 100, 1000. Fill in the boxes. First, 10 into 7, 70. இப்போ பாருங்க நமக்கு 10க்கு எத்தனை 0 இருக்குது பாருங்க, ஒரே ஒரு 0 தான் இருக்குது. அப்போது நம்ம 10 into 7 போது 7 பக்கத்தில் என்ன பண்ணால் போதும், ஒரே ஒரு 0 ஆட் பண்ணால் போதும். லைக் தட் 100க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 zeros இருக்கும். அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 00 ஆட் பண்ணிப்போம் கிவன் நம்பர் பக்கத்தில். அப்போது 100 into 16 போது 16க்கு பக்கத்தில் 2 zeros ஆட் பண்ணிப்போம். நெக்ஸ்ட் 100 into 16, வெரி குட், 1600. நெக்ஸ்ட் 1000 into 9, 9 பக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு 1000க்கு எத்தனை 0 வரும், 3 zeros வரும். ஸோ 9 பக்கத்தில் 3 zeros ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 1000 into 9, 9000. 10 into 696 equal to 6960. Next 100 into 96, 9600. 1000 into 6, 6000. Okay children, thank you.